తెలంగాణ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కి అర్హులైన విద్యార్థుల కోసం మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ మరియు టీజీ ఈఏపీసీఈటీ ఆన్లైన్ మాక్ టెస్ట్ 2025 సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తామని, ఈ మాక్ టెస్ట్ విద్యార్థులకు తమని అంచనా వేసుకోవడానికి మరియు పరీక్షకు ముందు నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు. ఈ టెస్ట్ 20 ఏప్రిల్ 2025వ తేదీన ఆన్లైన్లో నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థుల విద్యా ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ 500 మెరిట్ ఆధారిత అడ్మిషన్లకు మెరిట్ స్కాలర్షిప్ను ప్రకటించారు. ఈ స్కాలర్షిప్లు ప్రతిభ కలిగిన విద్యార్థుల్ని గుర్తించి వారు ఆర్థిక భారం లేకుండా నాణ్యమైన విద్య అందిస్తున్నామని తెలిపారు. University. I came from Tandur, that is located in Vikarabad district. So I have placed in Tech Mahindra in fourth year first semester. So our faculty and our respected dean sir, GS Naveen Kumar sir, have encouraged us with a very motivated us to gain this opportunity in Tech Mahindra. So our faculty has given us the excellent training from industry experts. So we have so they have conducted us daily tests after practicing. So by that we have gained a lot of help to secure this placement. I'm very proud to be a part of Malla Reddy University. Mohammad Abdullah and I am from Kompally. So speaking about like how I felt, how this experience was in the first year of Malla Reddy University. First sem they helped us build a lot of fundamentals and the foundations for programming and helped us understand like why do we need this and all. Then when we came to second semester, they brought in industry experts from outside. They outsourced them, which helped us a lot. Like when I first went to a hackathon in first sem, I was very lost. I didn't understand what was going on. Then in second sem after training, when I learned MySQL and Django and Flask, it helped me a lot and it made me more confident to go to other hackathons. And that I felt gave me more opportunities. I met and connected with many people. Like even now I am being interviewed for an internship. That is all thanks to the outsourcing people. Like there had been many guides. We even have online classes for DSA every night. That helped me a lot because those mentors helped me for creating this project which won third place recently at BVRIT Women's College. And that's it. Good afternoon everyone, and firstly I would like to share with you all, and I'm so excited to share that I've got placed in HCL Tech, which is a great opportunity for me, and this is all because of this my university committee. As you all know that getting into companies have become a more crucial thing for bachelors of technology students. But because of the guidance and because of all the support I've got from my university, our vice chancellor sir and training and placement committee, and we all had many training sessions which brushed up my skills, which made me stand here where I am now. And I'm so happy that I've already got 2 more offers from other IT companies, which are Amazon, and also I've got an offer letter from Movet, which is also I'm very happy to share with you all. All this has happened only because of Malla Reddy sir and our vice chancellor sir and our dean and our HOD sir and all. I would like to thank each and everyone who are behind my success today. Thank you. అందరికి కూడా నా నమస్కారం. ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ తరపున ఈ ప్రెస్ మీట్ పెడుతున్నాము. ఏది ఏమైనా గత నేను 25 సంవత్సరాల సంది కూడా 37 సంవత్సరాల సంది కూడా స్కూల్ పెట్టినా. ఫస్ట్ స్కూల్ 87లో పెట్టినా నేను. ఆ తర్వాత 2002లో ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టినా, 2012లో మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టినా. ఈరోజు 2020లో ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది మాకు కరోనాలో. దాని తర్వాత ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ అనే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా 1 మంత్ ముందు మల్లారెడ్డి MRU యూనివర్సిటీ అని కూడా ఇంకో డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చింది. భారతదేశంలోనే ఒక చరిత్ర మల్లారెడ్డి. ఎందుకంటే 3 యూనివర్సిటీలు రన్ చేస్తున్నంటే ఏకైక వ్యక్తి ఓన్లీ మల్లారెడ్డి. నాణ్యతకు, నమ్మకానికి, విశ్వాసానికి మల్లారెడ్డి విద్యా సంస్థలు. ఎందుకంటే 25 సంవత్సరాల సంది కూడా 37 సంవత్సరాల సంది కూడా KG to PG ఏదన్నా చదవాలంటే
ఎవరైనా అది మల్లారెడ్డి విద్యా సంస్థల్లో ఉంది. ఒకనాడు మణిపాల్ అంటే పెద్ద సంస్థ, రామచంద్ర అంటే పెద్ద సంస్థ మెడికల్లో. కానీ ఈరోజు భారతదేశంలోనే అన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి, ప్రపంచంలో ఉన్న కోర్సులన్నీ కూడా ఉన్నాయంటే అవి మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్, మల్లారెడ్డి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ, ఎంఆర్ యూనివర్సిటీ. ఇప్పుడు 3 యూనివర్సిటీలలో భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఉన్న కోర్సులన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ప్రతి విద్యార్థికి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో షార్టేజ్ 3 ఉన్నాయి: యువ ఇంజనీర్లు, యువ డాక్టర్లు, టెక్నాలజీ, స్కిల్. ఈ 3 షార్టేజ్ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. నేను ప్రపంచమంతా తిరిగిన, లక్షల మంది ఇంజనీర్లను తయారు చేసిన, 1000 మంది డాక్టర్లను తయారు చేసిన, మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్లను తయారు చేసిన, ఫార్మసిస్టులను తయారు చేసిన, ప్రపంచమంతా తిరిగిన, షార్టేజ్ ఏందో కనుక్కున్నా. ఇప్పుడు 3 యూనివర్సిటీలు పెట్టి పిల్లలకు అందుబాటులో మంచి అఫోర్డబుల్ ఫీజు తోటి కామన్ మ్యాన్ కూడా చదువుకునేటట్టు 2 లక్షల ఫీజు పెట్టి దాంట్లో మళ్ళీ 50,000 డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 150,000కే మేము ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ చెప్తున్నాం మంచి పిల్లలకు. ఎందుకంటే మంచి ఇంజనీర్లను తయారు చేస్తున్నాం. ప్రపంచంలో డిగ్రీ కాదు, ఇంతకుముందు డిగ్రీ పాస్ అవుతారు 70-80% వస్తుంది స్టూడెంట్కు, కానీ సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది బీటెక్ చదివి, కానీ జాబ్ రాదు, నోరు తెరిస్తే మాట రాదు. కానీ ప్రపంచంలో షార్టేజ్ అంటే టెక్నాలజీ, స్కిల్. అదంతా కూడా గ్రహించి మా దగ్గర మా యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు ప్రతి స్టూడెంటు డే 1 నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ల్యాప్టాప్తో రావాలి. గుడ్ మార్నింగ్ అండి పత్రికా మిత్రులకు, బోత్ ప్రింట్ మీడియా అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. ఇవాళ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ 2020లో స్థాపించబడింది. మ్యాటర్ ఆఫ్ 5 ఇయర్స్లో రైట్ నో మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆల్ ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్, కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్, cyber security, information technology, IoT, data science, all these courses, emerging electronics and communication engineering, AR/VR programs, blockchain technologies, all these courses ఆల్మోస్ట్ మన 2020 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇంజనీరింగ్లో మనం కంటిన్యూగా జరుగుతుంది. బట్ ఇంజనీరింగే కాకుండా అలైడ్ హెల్త్ కేర్ సైన్సెస్లో కానీ, మేనేజ్మెంట్లో కానీ, అగ్రికల్చర్ సైన్సెస్లో కానీ, డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్స్లో కానీ, బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్లో కానీ ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీలో, ఇది స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ, 2020 నుంచి మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ రన్ చేస్తున్నాం. ఎవ్రీ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్గా ఇప్పుడు అన్ని ఎగ్జామ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది, రిజల్ట్స్ అందరికీ పిల్లలు వెయిట్ చేస్తున్నారు. బట్ ఎప్పుడు కూడా ఇప్పుడు టెస్ట్లు అంటే ఇంటర్మీడియట్ జేఈ మెయిన్స్ కానీ, లేకపోతే ఎంసెట్ కానీ, ఎఫ్సెట్ కానీ, ఈ టెస్ట్ ఎంఆర్యూ సెట్ కానీ, డిఫరెంట్ టెస్ట్లన్నీ కూడా కామన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నీ కూడా ఏప్రిల్ మేలో జరుగుతాయి. ద న్యూ అడ్మిషన్స్ 2025కి జనరల్గా మనకి జూలైలో ఆల్ కాలేజ్ స్టార్ట్ అవుతాయి తెలంగాణలో, ఇంక్లూడింగ్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కానీ, కాలేజెస్ కానీ. ఈ ప్రాసెస్లో స్టూడెంట్స్కి ఇప్పుడు ఈ 10+2 అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చదివేదానికి పర్టికులర్గా ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతుంటారు ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి. దీనికి మనకి యూనివర్సిటీ తరపున కూడా కొద్దిగా మనకి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ కానీ ఎడ్యుకేట్ చేసేదానికి మేము కౌన్సిలర్స్ని పెట్టి పిల్లలందరినీ కూడా ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కూడా ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి ఎగ్జామ్స్కి, మ్యాథమెటిక్స్ కానీ, ఫిజిక్స్ కానీ, కెమిస్ట్రీ కానీ, వాళ్ళు ఎలా ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ కావాలి ఈ ఎంట్రన్స్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్లకి. బట్ అడిషన్ టు దట్ మనకు ఈ అడ్మిషన్స్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు 2025కి మనకు జూలైలో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ అన్నిటికీ కూడా మనకి ఎంఆర్యూ సెట్ అంటే మేము ఒక కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెడతాము. మా వెబ్సైట్కి వెళ్తే లింక్ ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేస్తే కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్కి వెళ్ళొచ్చు. మనం ఎంఆర్యూలో కూడా మనం కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పెడతాము. ఆ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి ర్యాంక్ వైజ్ మనం మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఇస్తున్నాము ఇప్పుడు అడ్మిషన్స్కి ఇంజనీరింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. బట్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ మనకి పర్టికులర్గా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకొక 1 వీక్లో రిజల్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మెరిట్ అంటే ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ తరఫున కూడా మా ఫీని కూడా అఫోర్డబుల్ ఫీ ఉంటుంది. 2 లక్షల రూపాయలే మనకి ఫీ జనరల్గా మనకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ రూల్స్ ప్రకారం మేము అంతే పెట్టాము. దాంట్లో కూడా ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇంటర్మీడియట్లో 90% అండ్ అబవ్ అంటే 90 నుంచి 100% అంటే 90% అండ్ అబవ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్మోస్ట్ మనకి 2 lakhs వరకు స్కాలర్షిప్ ఇస్తున్నాం. అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ 50,000, సెకండ్ ఇయర్ 50,000, థర్డ్ ఇయర్ 50,000, ఫోర్త్ ఇయర్ 50,000. అంటే వాళ్ళకి 2 lakhs బదులు 1,50,000 రూపాయలు మాత్రమే కడతారు సంవత్సరానికి. అంటే 2 లక్షల రూపాయలు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది. ఆ విధంగా 80% నుంచి 90% వాళ్ళకి ఒక 2 లక్షల రూపాయల స్కాలర్షిప్ 4 సంవత్సరాలతో కలిపి, ఆ విధంగా 70% నుంచి 80% లోపల ఉంటే వాళ్ళకి 1 లక్ష రూపాయల స్కాలర్షిప్ 4 years కలిపి. అంటే మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఆల్మోస్ట్ 7,50,00,000 రూపాయల వరకు
టోటల్ మీద మనకి మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది మేనేజ్మెంట్ తరపున ఈ ఇయర్కి మాత్రమే. బట్ ఇక్కడ మనకి స్టూడెంట్స్కి అవేర్నెస్ అంటే మీ పత్రికా సోదరులకి ఇప్పుడు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ తరపున మనకి స్టేట్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలో మనకి ఫీజెస్ అఫోర్డబిలిటీ ఉన్న ఏకైక యూనివర్సిటీ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ.